को तमे संभावना चेप्टरना बधा स्वाध्यायना दाखला आपणे पूरा कर्या। हवे तमारे एना उदाहरण सोल्व करवाना छे अने एमांथी जे प्रॉब्लम थतो होय तो ए नीचे आपणे डिस्क्रिप्शनमां लखवानुं छे कि भाई आ नंबरना उदाहरणमां प्रॉब्लम थाय छे। हवे आपणे एमांथी एक एक मार्कना प्रश्न पण पूछी शकाय, तो आपणे अमुक अमुक प्रकारो प्रमाणे सोल्व करीए। तो पहलू सूत्र अपनी पासे आवुं छे कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार बराबर 1, एटले के कोईपण घटना बने के कोईपण घटना न बने तो बने घटनानी संभावनानो सरवाळो 1 थाय। तो आ सूत्र उपरथी दाखला 2-5 आपणे उदाहरण गणीए। पहलो प्रश्न छे, जो घटना ए नहीं, हवे ए नहीं एवुं कीधुं छे, ए नहीं एटले ए बार, एनी संभावना एटले के पी ऑफ ए बार ए आपने आपेलू है क्यू। तो घटना ए नी संभावना केटली एटले के पी ऑफ ए केटला। तो जे मेळववुं छे एने एमने राखीए पी ऑफ ए एना बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए बार। 1 माइनस पी ऑफ ए बार आपने आपेलू है क्यू, तो पी ऑफ ए मळशे 1 माइनस क्यू। बीजो प्रश्न लईए, एमां आपणे पी ऑफ ए आपेलू है 3/4, तो पी ऑफ ए बार एना बराबर केटला। तो मेळववानुं छे एने डाबी बाजू राखीए, पी ऑफ ए बार एना बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए। तो 1 माइनस पी ऑफ ए एटले के 3/4, तो 1/4 कांई नथी एटले 1 लसा लईए, छेदनो गुणाकार 4 × 4, चोकड़ी गुणाकार 4 × 4, 3 × 3, तो 4 माइनस 3 एटले 1/4। आ मळशे आपने पी ऑफ ए बार। त्रीजो प्रश्न लईए, तो त्रीजा प्रश्न में आपने एवं कीधुं छे कि पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई डैश अथवा ई बार एना बराबर -0.4, तो पी ऑफ ई केटला। दाखला में नाम बदलावेलू है पण अपनी पास मूलभूत सूत्र तो ई ज रहेवानुं छे कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल 1। अपनी पास एक समीकरण ऑलरेडी रकम में हतुं ज, पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई बार एना बराबर -0.4। हवे आपणे ध्यान ई राखशुं कि जे जोईए छे पी ऑफ ई जोईए छे एटले आपणे एने उडाड़वानुं नथी, मतलब एनी बादबाकी नथी करवानी। तो आपणे सीधो सरवाळो करीए, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई एटले ई थशे 2 पी ऑफ ई। आ प्लस पी ऑफ ई बार माइनस पी ऑफ ई बार कैंसल, 1 माइनस 0.4 एटले के 0.6, तो पी ऑफ ई मळशे आपणने 0.3। तो आपणने सूत्र तो एने ज राख्युं छे पण पहला आपने शुरुआत में एक एक किंमत आपी देता था, हवे आपने समीकरणना फॉर्म में आप्युं होय। तो ध्यान राखवानुं एटलुं छे, जो जे जोईए छे जेने मेळववुं छे ए एमनेम रहेवुं जोईए, बाकीनुं उडी जवुं जोईए। एटले एमां बे ज वस्तु होय, कां सरवाळो होय अने कां तो बादबाकी होय। एना पछी चौथो, पी ऑफ ए जेम पी ऑफ ए बार एना बराबर आप्या छे 2/7, तो पी ऑफ ए बार बराबर केटला। पी ऑफ ए ना छेद में पी ऑफ ए बार एना बराबर है 2/7। धारो के आ बनेनो भागाकार है एटले के गुणोत्तर है। धारो के आ बनेनो गुणोत्तर आपणे धारी लईए के, तो पी ऑफ ए आ 2 ने आपणे छेद में लईए, पी ऑफ ए बार ने सामे जवा दीए तो पी ऑफ ए बार ना छेद में 7 एना बराबर के। 2 भागाकार में गुणाकार में, तो पी ऑफ ए एना बराबर मळशे 2 के। पी ऑफ ए बार एना बराबर मळशे 7 के। तो पी ऑफ ए अने पी ऑफ ए बार की किंमत मळी गई। हवे आपणी पासे सूत्र तो एनो ज रहेवानुं छे। तो एना सूत्र प्रमाणे आपणे गणतरी करवा जाईए तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार एना बराबर 1। पी ऑफ ए एनी किंमत है 2 के, आ 7 के एना बराबर 1।
તો 9k ઇઝ ઇક્વલ 1, k ઇઝ ઇક્વલ 1/9 આપણને કિંમત મળી કેની. હવે આપણે પૂછેલું છે પી ઓફ એ બાર, તો પી ઓફ એ બાર છે એની કિંમત હતી આપણી પાસે 7k. તો કેની કિંમત મૂકી દઈએ 1/9 એટલે જવાબ આવશે 7/9. પણ આ માત્ર આપણે આવા એક એક ઉદાહરણ લઈએ છીએ. આવું તમને ગુણોત્તર કોઈ પણ આપે 2/7, 3/7, 3/4, 5/4 કોઈ પણ આપે, પણ રીત આ એક જ આપણે ઉપયોગ કરશું. જો પરીક્ષામાં એક જ માર્કમાં હોય તો આ બધા આ સ્ટેપ લખવું એવું ફરજિયાત નથી. સીધું અહીંથી જ તમે પી ઓફ એ બરાબર 2k, પી ઓફ એ બાર બરાબર 7k બંનેનો સરવાળો કરી સીધી કિંમત મૂકી શકો. એક જ માર્ક હોવાનો છે. એના પછી આગળ જોઈએ પાંચમો. તો પાંચમા દાખલામાં પી ઓફ એની કિંમત આપણને આપેલી છે અને પી ઓફ એ બારની પણ કિંમત આપેલી છે. આપણને પૂછેલું છે કે એક્સ બરાબર કેટલા થાય. તો સીધી સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા જાય. પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ એ બાર એના બરાબર 1, પી ઓફ એ બરાબર x/3, 2/5 બરાબર 1. તો લસા લઈએ. છેદનો ગુણાકાર 3, 5, 15, ચોકડી ગુણાકાર કરશું એટલે 5x પ્લસ 3, 2, 6 એના બરાબર 1. 15 ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં તો 5x પ્લસ 6 બરાબર 15, પ્લસ 6 સામે જશે એટલે 5x બરાબર 15માંથી 6 ગયા એટલે 9. તો x બરાબર મળશે આપણને 9/5. ફરીથી પી ઓફ એ અને પી ઓફ એ બાર મતલબ ઘટના ઉદ્ભવે ઘટના ના ઉદ્ભવે સરવાળો બંનેનો 1. તો x/3, 2/5. લસા લઈએ 5, 3, 15, ચોકડી ગુણાકાર 5x પ્લસ 3, 2, 6 બરાબર 1. 15 ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં 6 સામે 15 - 6 એટલે 9. x બરાબર 9/5. એના પછી છઠ્ઠો. તો એમાં પણ એ જ બે કિંમત આપેલી છે. તો પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ એ બાર એના બરાબર 1. તો પી ઓફ એ છે x/2, આ છે x/3 એના બરાબર 1. લસા લઈએ 3, 2, 6, ચોકડી ગુણાકાર 3x અને એ ગુણશું એટલે પ્લસ 2x એના બરાબર 1. 6 ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં 3 ને 2 5x, 5x બરાબર થશે 6. તો x બરાબર આપણને મળશે 6/5. એટલે આ સૂત્ર પ્રમાણે આપણે આ પહેલો પ્રકાર ગણ્યો. એક પહેલો પ્રકાર આપણે ભણ્યા. હવે બીજા પ્રકારમાં પાસાની વાત કરીએ તો આપણા કોર્સમાં કાં તો એક પાસો ઉછાળવાથી કોઈ પણ ઘટના બનતી હોય એની સંભાવના પૂછે અથવા તો 2 પાસા ફેંકેલા હોય. જો એક પાસો ફેંકેલો હોય એક પાસો તો આપણને એમાંથી ઘટકો કેટલા મળશે તો કે 6. હવે આમાંથી આપણને કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો બનાવે. હવે અમે 5-6 ઉદાહરણ લખ્યા છે એમાં વાત કરીએ. તો પાસો 1 લીધું છે, આમાં પણ પાસો 1 લીધું છે. એમાંથી આપણે કોઈ પણ પ્રશ્ન બનાવીએ તો પહેલું એમ કીધું કે જો એક પાસાને ઉછાળીએ તો અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે એની સંભાવના કેટલી. તો હવે અવિભાજ્ય કુલ પરિણામ તો આપણી પાસે 6 છે જ. જો આની સંભાવના લખીએ ઘટનાને આપણે એ કહીએ તો કુલ પરિણામ કેટલા છે 6. અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે તો અવિભાજ્ય સંખ્યા જોવા જઈએ તો એક 2 છે, એક 3 છે અને 5 છે. તો અવિભાજ્ય સંખ્યા આપણી પાસે 3 છે. તો કઈ તો કે 2, 3 અને 5 આ અવિભાજ્ય સંખ્યા થઈ. તો 3 ઘટકો થયા. 3/6 એટલે કે એની સંભાવના કેટલી મળશે 1/2. પછી ચોથા પ્રશ્નમાં એક પાસો છે. એમાં એવો પ્રશ્ન કીધો કે એકી નંબર આવે એની સંભાવના કેટલી. તો ચોથા પ્રશ્નમાં વાત કરીએ એકી નંબર આવે તો કુલ ઘટક તો આપણી પાસે 6 છે. હવે એકી નંબર જોવા જઈએ તો એકી નંબરમાં તો કે 1,
3 અને 5 એમાંય 3 ઘટકો આવે તો 3/6 એટલે કે એ થશે 1/2. આ એક પાસાની વાત થઈ. હવે આપણે બે પાસાની વાત કરવા જઈએ. જો બે પાસાની વાત કરીએ તો બે પાસામાં પહેલા પાસા ઉપર 6 ઘટક, બીજા પાસા ઉપર 6 ઘટક, બે પાસા માટે. તો એક પાસા ઉપર મળે આપણને 1 થી 6, એને ગુણ્યા બીજા પાસા ઉપર પણ કેટલા મળશે તો કે 1 થી 6. એટલે આપણી પાસે કુલ ઘટકો છે, કુલ ઘટકો એ ફિક્સ થઈ ગયા કે 6 ગુણાકારમાં 6, કુલ ઘટકો 36. મતલબ બે પાસાનો કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે એટલે કુલ ઘટકોની સંખ્યા 36. હવે આપણે તો કે એમાંથી અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછ્યા હોય તો એની વાત કરતા જઈએ. દાખલા તરીકે બીજો પ્રશ્ન આપણે લઈએ કે બે પાસાને ઉછાળીએ તો આપણને એમ કીધું કે અંકોનો સરવાળો 8 હોય એવા ઘટકો આપણે લેવાના. તો 6 ગુણાકારમાં 6 એટલે 36 ઘટક થાય. તો એક માર્કમાં 36 ઘટક લખવાની જરૂર નથી, સીધું સરવાળો 8 થતો હોય એવા જ ઘટક લેતું જવાય. જો એક સાથે તમે મેક્સિમમ 6 લ્યો તો 6 ને 1 7 થાય, 8 તો નથી જ થવાના. તમે 2થી શરૂ કરશો તો 2 અને 6 લ્યો તો સરવાળો 8 થાય. 3 ને 5 લ્યો તો 8 થાય. 4 સાથે 4 લ્યો, 5 સાથે 3 લ્યો, 6 સાથે 2 લ્યો એટલે સરવાળો 8 થઈ ગયો. તો આની આપણે સંભાવના લખશું તો કુલ ઘટક આપણી પાસે નક્કી છે કેટલા છે 36. તો 1 2 3 4 5 તો આપણી પાસે 5 ઘટક મળ્યા. મતલબ એની સંભાવના કેટલી તો કે 5/36. પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, આ બે પાસાની વાત કરી. ત્રીજો પ્રશ્ન લઈએ તો ત્રીજા પ્રશ્નમાં એમ જ છે કે બે પાસાને ઉછાળો, સરવાળો 12 કે તેથી ઓછો હોય. હવે આમાં જોવા જઈએ તો તમે 1થી શરૂ કરો તો મેક્સિમમ સરવાળો 7 થાય, મતલબ 6 ઘટક આવી શકે. 2 સાથે લ્યો તો મેક્સિમમ સરવાળો 6 ને 2 8 થાય, મતલબ એ 6 ઘટક બની શકે જેમાં સરવાળો 12 કે તેથી ઓછો જ થાય. તમે 3 સાથે લ્યો તો 3 ને 6 9, 4 લ્યો તો 6 ને 4 10, 5 લ્યો તો 6 ને 5 11, 6 લ્યો તો 6 ને 6 12. તો સરવાળો મેક્સિમમ 12 જ થવાનો છે, 12 કે તેથી ઓછો એટલે 12 તો આવે જ. તો આપણી પાસે 36 ઘટક એવા મળે કે જેમાં સરવાળો કાં 12 થાય કાં એથી ઓછો થાય. મતલબ આ એક ચોક્કસ ઘટના થઈ ગઈ. તો ચોક્કસ ઘટના બને, ચોક્કસ ઘટના, તો આની સંભાવના આપણે જાણીએ છીએ કે ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના હંમેશા કેટલી હોય 1. પછી પાંચમો પ્રશ્ન લઈએ તો પાંચમા પ્રશ્નમાં બે પાસા પણ એમ કીધું છે કે બંને પાસા ઉપરનો જે અંક છે ને એ બેકી અંક મળવો જોઈએ. બંને પાસા ઉપરનો અંક બેકી સંખ્યા હોવી જોઈએ. તો તમે એક સાથે કોઈ પણ અંક લ્યો નકામું છે. શું કામ? કારણ કે બે અંક બેકી રાખવાના છે. તો અહીંથી તમે 2થી શરૂ કરશો તો 2 2 2 4 2 6, 3 તમે લઈ ન શકો, 4 લ્યો તો 4 2 4 4 4 6. જો તમે 6થી શરૂ કરશો તો 6 2 6 4 6 6. તો બંને પાસા ઉપરના અંક બેકી સંખ્યા મળે. તો આવા ઘટકોને આપણે સંભાવના ગોતશું તો કુલ ઘટક તો આપણી પાસે 36 છે જ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36 એટલે કે 1/4. એના પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ તો છઠ્ઠા પ્રશ્નમાં એમ કીધું છે કે બે પાસાને ઉછાળીએ, બે પાસાને ઉછાળીએ તો બંને પાસા ઉપર સમાન અંક મળે. બંને પાસા ઉપર અંક સમાન. હવે બંને પાસા ઉપર અંક સમાન લઈએ તો 1 1 મળે, 2 2 મળે, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6. મતલબ કેટલા ઘટક મળશે આપણને? 6. તો 6/, કુલ ઘટક 36 એટલે કે 1/6. તો આ પ્રશ્નો આપણે એવા સોલ્વ કર્યા કે જેમાં
સરવાળો પૂછે 2 અંકનો, બંને પાસા પર અંકનો ગુણાકાર કીએ, સરવાળો, એકી સંખ્યા, બેકી સંખ્યા, અવિભાજ્ય, વિભાજ્ય, આવા કોઈ પણ પ્રશ્ન બનાવે, કુલ ઘટકો રહેવાના છે 36. તો આપણે ટૂંકા પ્રશ્નમાં 2 પ્રકાર શીખ્યા. હવે આપણે સૌથી અગત્યનો ટોપિક શીખવા જઈએ છીએ, ત્રીજો પ્રકાર. હવે એ પ્રકાર છે કે કોઈ પણ વર્ષ આપણને જે આપ્યું હોય છે, કોઈ પણ વર્ષ, એ વર્ષમાં દિવસોના આધારે આપણે 2 ભાગ પાડીએ છીએ. એક કે જ્યારે વર્ષમાં 365 દિવસ આવે છે એને આપણે સામાન્ય વર્ષ કહીએ છીએ, અથવા તો બિન લીપ વર્ષ કહેવાય, નોન લીપ યર. અને જ્યારે વર્ષમાં 366 દિવસ આવે છે ત્યારે આપણે એને કહીએ છીએ લીપ વર્ષ. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે લીપ વર્ષ દર 4 વર્ષે આવે, એટલે કે 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, આ બધા દર 4 વર્ષે લીપ વર્ષ આવે છે. એમાં 366 દિવસ હોય છે અને આમાં 365. તો આપણને એમ થાય કે આને સંભાવનાને શું લેવા દેવા, અને આવા પ્રશ્નો શું બનાવે છે, તો કે હા હોય છે. જો 365 દિવસ હોય છે, હવે આપણે જાણીએ છીએ કે એક અઠવાડિયું હોય, એક અઠવાડિયું, તો એક અઠવાડિયામાં તમે સોમવારથી શરૂ કરો તો સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર અને શનિ, રવિ. તો આપણી પાસે ટોટલ જોવા જઈએ તો એક અઠવાડિયામાં 7 વાર હોય. હવે 365 દિવસ છે તો 7 અઠવાડિયું, 7 દિવસ થાય, 7 દિવસ, ત્યારે એક અઠવાડિયું થાય છે. 7 દિવસ આ દિવસ, આ અઠવાડિયું, એટલે કે આપણે વીક લખીએ. 7 દિવસનું એક વીક, તો 365 દિવસના કેટલા વીક? તો 365 એકુ 365, એને ભાગ્યા કેટલા? 7. હવે તમે 365 એને ભાગ્યા આપણે 7 કરીએ તો 7 5 35, એટલે કે 1 5, 7 2 14. તો એનો મતલબ એવો થયો કે જો 365ને આપણે 7 વડે ભાગીએ તો 52 છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે છે, એટલે કે 52 અઠવાડિયા પૂરેપૂરા આવે છે. સાદી ભાષામાં કહીએ તો દરેક વાર 52 વખત તો આવે ને આવે જ. હવે વધ્યા કેટલા દિવસ? તો કે 1. જો 52 ગુણ્યા આપણે 7 કરીએ ને, 52 એને ગુણ્યા 7, તો 7 2 14, 7 5 35 ને 36, એટલે 364 દિવસ થયા. એક દિવસ બાકી વધ્યો. હવે પ્રશ્ન એ છે કે એક દિવસ વધ્યો, પણ એ આપણે જાણતા નથી કયો દિવસ છે. પણ હા એટલું નક્કી છે કે હશે આ 7માંથી જ કોઈ એક દિવસ. 9 વાર તો કાંઈ છે નહીં, 8મો વાર હા બનાવી શકાય, પરિવાર, પણ આપણે બોલીએ છીએ રવિવાર માટે પરિવાર. 1 2 3 4 5 6 7, ટોટલ આપણી પાસે દિવસ કેટલા? તો કે 7. એક દિવસ વધ્યો એ આ 7માંથી જ હશે. તો મોસ્ટ ઓફલી પ્રશ્નમાં આવી શોર્ટકટ મળે. જ્યારે તમને લીપ વર્ષ ન આપે, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો, અતિ અગત્યની વાત બોલવા જાઉં છું. લીપ વર્ષ ન હોય અને તમને કોઈ પણ વારનું નામ આપે અને એમ કે 53 વખત આવે, એની સંભાવના કેટલી? તો હવે 52 વખત તો ફિક્સ છે કે બધાય વાર આવે ને આવે જ. તો હવે આપણી પાસે 53મી વખત જોવા જઈએ તો 53મી વાર માટે કુલ શક્યતા કેટલી છે? તો કે 7. કોઈ પણ વાર આપણને પૂછ્યું હોય એમ કે બિન લીપ વર્ષમાં 53 રવિવાર આવે, એની સંભાવના કેટલી? 7માંથી કોઈ પણ નામ આપી દઈએ. તો જ્યારે આપણે એની સંભાવનાનું સૂત્ર લખશું તો આપણી પાસે કુલ પરિણામ 7 જ છે. સોમવારથી શરૂ કરીએ રવિવાર સુધીમાં. તમને 53મી વખત રવિવાર પૂછે તો આમાં રવિવાર એક જ વાર આવવાનો અઠવાડિયામાં, તો એની સંભાવના કેટલી થાય? 1/7. જો આ બિન લીપ વર્ષની વાત કરું છું. હવે જો આપણે લીપ વર્ષમાં જાશું, લીપ વર્ષમાં, તો લીપ વર્ષમાં 366 દિવસ હોય, એટલે આપણે અહીંયા ફેરફાર કરતા જઈએ. 365ની બદલે 366,
એટલે અહીંયા આવશે 366. તો અહીંયા આપણી પાસે વધશે 16માંથી 14 બાદ કરશો એટલે 2. તો હવે આપણી પાસે દિવસ કેટલા વધશે? 2 દિવસ વધશે. તો એ 2 દિવસ ક્યાં વધે? તો કે 2 દિવસ એટલે આમાંથી જ હોય, પણ ક્રમિકમાં તો કે સોમ મંગળ અથવા મંગળ બુધ અથવા બુધ ગુરુ અથવા ગુરુ શુક્ર અથવા શુક્ર શનિ અથવા શનિ રવિ. એટલે કે 2 વાર ક્રમિક હોય. ક્રમિક સોમવાર મંડે સોમ મંગળ, અથવા તો બીજી શક્યતા લખવા જાય તો મંગળ બુધ, બુધ ગુરુ, ગુરુ શુક્ર, શુક્ર શનિ, શનિ રવિ, રવિ સોમ. તો આપણી પાસે એની શક્યતા તો કેટલી થવાની? તો કે 7. એનો અર્થ એવો થયો કે જો 2 દિવસ વધે છે તો 2 દિવસ આમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે. આ 2 દિવસ હોય, આ 2 દિવસ હોય, આ 2 દિવસ હોય. આપણે એની શક્યતાઓ ગણવાની છે. તો શક્યતાઓ કેટલી થઈ? 7. એટલે કુલ પરિણામ તો 7 જ રહેવાના છે. પણ આપણી પાસે 2 દિવસ વધે છે તો અહીંયા જે કાંઈ પ્રશ્ન પૂછશે એની સંભાવના કેટલી આવશે? 2/7. એટલે હું એ વાત કહેવા જાઉં છું કે જ્યારે તમને એમ પ્રશ્ન પૂછે, ધ્યાનથી સાંભળજો, બિનલીપ વર્ષમાં 53 રવિવાર આવે એની સંભાવના કેટલી? તો 1/7. લીપ વર્ષ હોય અને 53 રવિવાર આવે તો આપણી પાસે 2 દિવસ વધ્યા, તો રવિવાર આવવાની 2 શક્યતા છે. એક તો કે અહીંયા શનિ રવિ રવિવાર 1 વાર આવે, રવિ સોમ રવિવાર બીજી વાર આવ્યો, તો 2 શક્યતા છે રવિવાર આવે. એટલે 2/7. તો 53 વખત માટે બિન લીપ વર્ષમાં 1/7 જવાબ, અને લીપ વર્ષ હોય તો 2/7. આવો તમને કોઈ પણ વાર પૂછેલું હોય. બરાબર. આ વાત થઈ લીપ વર્ષને નોન લીપ વર્ષની. હવે આપણે કોઈ પણ મહિના માટે વાત કરવા જઈએ. ધારી લ્યો કે તમને બિન લીપ વર્ષ આપેલું હોય, બિન લીપ વર્ષ તો 365 દિવસ છે. હવે જો તમે ફેબ્રુઆરી મહિનો લ્યો, ફેબ્રુઆરી, બરાબર, તો ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 28 દિવસ હોય, 28 દિવસ. તો હવે 28 દિવસમાં તમે 7 વડે ડિવાઈડ કરો, 7 વડે ભાગાકાર કરો, 28/7 તો 4 વખત થયું. મતલબ કોઈ પણ વાર એ 4 વખત આવે. 5મી વાર કોઈ પણ વાર હોય નહીં. પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે બિન લીપ વર્ષમાં 5 રવિવાર આવવાની સંભાવના કેટલી? પણ શક્ય જ નથી, કારણ કે કોઈ પણ વાર 4 જ વખત હોય એટલે એની સંભાવના થઈ જશે 0. જો એની સામે તમને બિન લીપ વર્ષ આપેલું હોય અને ફેબ્રુઆરી મહિનો કહે તો 29 દિવસ હોય. 29 દિવસ હોય તો તમે એને 7 વડે ભાંગો એટલે 7×4 અઠવાડિયે, 4 વીક આખા આવશે અને પ્લસ 1 દિવસ વધશે. તો 1 દિવસ છે તો ફરી પાછો આમાંથી જ કોઈ પણ હશે. તો એના માટે જવાબ તો કે 1, કોઈ પણ વાર 1, અને કુલ વાર કેટલા છે? 7. તો 1/7. પ્રશ્ન આવો પૂછે કે લીપ વર્ષમાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 5 રવિવાર આવવાની સંભાવના કેટલી? લીપ વર્ષમાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 29 દિવસ હોય એટલે 4 વાર તો કોઈ પણ વાર આવવાનો છે. 5મી વાર શક્યતા જોવા જઈએ તો કોઈ પણ વાર 1 જ હશે, 1/7. આ વાત થઈ શેના માટે? તો કે ફેબ્રુઆરી મહિના માટે. ધારી લો કે એના સિવાય માનો કે તમે જાન્યુઆરી મહિનાની વાત કરતા હોય તો જાન્યુઆરી મહિનામાં દિવસોની સંખ્યા ફિક્સ જ હોય. ફેબ્રુઆરી 1માં જ બદલે, માર્ચમાં તો કે ફરી પાછો ફિક્સ છે. માનો કે તમે માર્ચ મહિનાની વાત કરવા જઈએ, હવે માર્ચ મહિનામાં દિવસો કેટલા હોય? 31. તમે 31 એને આપણે 7 વડે ભાગાકાર કરશું તો 7×4 28. કેટલા દિવસ વધશે? 3. તો અહીંયા આપણી પાસે 3 શક્યતા થઈ. કઈ 3 શક્યતા? તો કે 3 વારની શક્યતા થતી જશે. જેમ તમે લખશો સોમ મંગળ બુધ, મંગળ બુધ ગુરુ, બુધ ગુરુ શુક્ર, ગુરુ શુક્ર શનિ, શુક્ર શનિ રવિ, શનિ રવિ સોમ,
અને અહીંથી શરૂ કરશો તો રવિ, સોમ, મંગળ, તો શક્યતા તો 7 જ રહેવાની છે, કુલ શક્યતા. પણ તમને જે વાર પૂછે એ 3 વખત આવી શકે. તમને એવું કહે કે માર્ચ મહિનામાં 5 રવિવાર આવવાની શક્યતા કેટલી અથવા સંભાવના કેટલી? તો માર્ચ મહિનામાં કુલ દિવસો 31 હોય, એટલે આપણી પાસે દિવસો 3 વધે. હવે નામ કોઈ પણ આપે, રવિવાર કીધું હોય તો રવિવાર તમે જોવા જાઓ તો આમાંય રવિવાર આવે, શુક્ર શનિ રવિમાં, શનિ રવિ સોમમાંય આવે, રવિ સોમ અને મંગળ એમાંય રવિવાર આવે, તો રવિવાર 3 વખત આવે. તો એની સંભાવના આપણે કેટલી મળશે? તો કે 3/7. માર્ચ મહિના માટે વાત કરીએ 3/7. તો ખાસ બધામાં એક વસ્તુ કોમન છે કે બધાના છેદમાં તો મોસ્ટ ઓફ 7 જ આવવાનું છે. હવે કેટલા દિવસ બાકી વધે છે એ આપણને અંશમાં કિંમત મળશે. હવે આપણે આ આખી થિયરિકલ વાત કરી. હવે એમાંથી આપણે અમુક પ્રશ્નો લઈ અને જોઈએ કે એનો જવાબ કેવા મળી શકે છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે આપણી પાસે, પહેલો પ્રશ્ન છે કે બિન લીપ વર્ષમાં 53 શનિવાર આવે. તો આપણે જોઈને જ ખબર પડી જશે કે બિન લીપ વર્ષ મતલબ એક દિવસ છેલ્લે વધે છે. 53 શનિવાર આવે, વારનું નામ કોઈ પણ આપે. જો આપણે બિન લીપ વર્ષની વાત કરશું તો દિવસ 365, હવે એને 7 વડે આપણે ભાગીએ તો એક દિવસ વધતો તો કુલ દિવસ કેટલા હતા? 7. તો 53 શનિવાર આવે એટલે એની સંભાવના કેટલી? 1/7. ફરીથી કઈ રીતે આવે છે? 365 ભાગ્યા 7 કરશું તો 7 5 35, 1 15, 7 2 14. કેટલા દિવસ વધશે? 1. એટલે કે 52 × 7 + 1, એક દિવસ વધે. એ એક દિવસ કયો હોઈ શકે? 7મા વારમાંથી જ એક વાર હોય, તો 1/7. બીજો પ્રશ્ન છે કે બિન લીપ વર્ષ. હવે બિન લીપ વર્ષ આવ્યું, ફેબ્રુઆરી માસની વાત આવી, તો બિન લીપ વર્ષમાં ફેબ્રુઆરીમાં 28 દિવસ હોય, 5 ગુરુવાર આવે. તો હમણાં જ મેં તમને વાત કરી કે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં બિન લીપ વર્ષમાં 28 દિવસ હોય. 28 ભાગ્યા તમે 7 કરશો, 28 ભાગ્યા આપણે 7 કરીએ તો 7 × 4 = 28. તો આમાં જે ઘટકો મળે છે 28 દિવસો પૂરા થઈ ગયા, એક પણ દિવસ વધતા નથી. એટલે 5મી વખત કોઈ પણ વાર ના હોય એટલે એની જે આપણે સંભાવના લખશું એ સંભાવના મળશે આપણને 0, કારણ કે અશક્ય ઘટના થઈ ગઈ. ત્રીજો પ્રશ્ન, લીપ વર્ષમાં 53 બુધવાર આવે. તો વાર કોઈ પણ એની યાર મતલબ નથી, 53મી વખત પૂછ્યું છે, છેદમાં તો 7 નક્કી જ છે. લીપ વર્ષ છે તો 2 દિવસ વધે, 2/7. ચોથું, લીપ વર્ષમાં ફેબ્રુઆરીમાં 5 શુક્રવાર આવે. હવે લીપ વર્ષ હોય તો ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 29 દિવસ હોય. 29 ભાગ્યા 7 કરીએ તો 7 × 4 = 28. કેટલા દિવસ વધે? 1. તો કુલ શક્યતા કેટલી છે? 7. અને એક દિવસ વધ્યો, 1/7. પાંચમું, માર્ચ માસમાં 5 રવિવાર આવે. માર્ચ મહિનામાં હમણાં જ મેં તમને માર્ચ મહિનાની વાત કરી, 31 દિવસ હોય. હવે 31 ભાગ્યા 7 કરીએ તો 7 × 4 = 28, 3 દિવસ વધ્યા. મતલબ કોઈ પણ વાર પૂછે સંભાવના કેટલી? 3/7. 5મી વખત પૂછેલું છે તો 3 દિવસ વધવાના, મતલબ જે રવિવાર આવવાનો છે એ 3 વખત આવવાનો છે, તો 3/7. શક્યતા 3 છે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, અઠવાડિયામાં મંગળવાર આવે. હવે અઠવાડિયામાં મંગળવાર એક જ વાર આવે અને એના કુલ ઘટકો કેટલા? તો કે કુલ દિવસો 7, એટલે એની સંભાવના કેટલી થશે? 1/7. 7મો પ્રશ્ન છે કે લીપ વર્ષ ન હોય, લીપ વર્ષ નથી, એનો મતલબ કુલ દિવસો 365 છે. એવા વર્ષમાં 2 મિત્રોને ભિન્ન જન્મદિવસ હોય. જો મસ્ત પ્રશ્ન, સારો એવો પ્રશ્ન છે કે 2 મિત્રોને ભિન્ન જન્મદિવસ, મતલબ બેયના જન્મદિવસ જુદા જુદા હોય, એક દિવસે બેયના હોય નહીં. હવે વર્ષમાં કુલ પરિણામની સંખ્યા 365,
પણ બેયના જન્મદિવસ સમાન હોય. ધારો કે આજે રવિવારે મારો જન્મદિવસ છે નહીં, ઉદાહરણ આપું છું. માનો કે આજે મારો જન્મદિવસ હોય તો મારા મિત્રનો આજે નથી એટલે કે આજનો દિવસ બાદ કરતાં વર્ષના 364 દિવસમાં એનો જન્મદિવસ છે. તો એના માટે કુલ શક્યતા કેટલી થઈ? 364. તો એનો જવાબ આવે 364/365. જો એમ પૂછત કે લીપ વર્ષ ન હોય, બે મિત્રોનો ભિન્ન જન્મદિવસની બદલે સમાન જન્મદિવસ હોય, મતલબ એક જ દિવસે બેયનું આવતું હોય, તો 1/365. પછી 8મો પ્રશ્ન છે કે મહિનાની પહેલી તારીખે રવિવાર હોય. હવે મહિનામાં પહેલી તારીખે આવે અને રવિવાર હોય, પહેલી તારીખ આવે, આપણે તો એટલું જ જોવા જઈએ છીએ કે પહેલી તારીખે કોઈ પણ એક વાર તો છે જ. એમ કહે છે કે રવિવાર હોય એની સંભાવના કેટલી? હવે આપણી પાસે કુલ દિવસો કેટલા હોય? અઠવાડિયામાં તો 7 જ આવવાના. પહેલી તારીખે રવિવાર હોય તો રવિવાર અઠવાડિયામાં એક જ વાર આવવાનો, તો એની સંભાવના કેટલી? 1/7. તો આવા તો ઘણા બધા પ્રશ્નો બની શકે. આપણે બધી પ્રકારના ટૂંકા પ્રશ્નો છે એની એક PDF ફાઇલ એ આપણે એમાં મૂકશું. તમે વધારાના પ્રશ્ન એમાંથી સોલ્વ કરજો. આ માત્ર આપણે રીત ઉપરથી કેવી રીતે જવું, કેમ સોલ્વ કરવા એવું આપણે શીખીએ છીએ.